स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो वड्डी ते अहम खबर यूके तो आ रही है। यूके दी पार्लीमेंट दे विच आखिरकार किसानां दे मसले दे उत्ते डिबेट कीते जाण नूं लैके सहमति बन गई है ते यूके पार्लीमेंट दे विच भारत दे विच प्रोटेस्ट कर रहे किसानां दे मसले दे उत्ते 8 मार्च नूं शाम 4:30 बजे यूके दा समा है, शाम 4:30 बजे उत्थे पार्लीमेंट दे विच डिबेट होएगी। इस मसले दी मंग करन वाली इस मुद्दे ते डिबेट करन दी मंग करन वाली पटीशन कमेटी जिस दे विच यूके दे कई एमपी शामिल हैगे ने, उन्होंने आपस दे विच मुलाकात कीती अते जिहड़ी डिबेट है वो करन दे उत्ते सहमति बन गई है। इस डिबेट दे राहीं भारत सरकार नूं अपील की जाएगी कि जिहड़े प्रदर्शनकारी किसान हैगे ने उन्हां दे जिहड़े हक ने वो ना कुचले जाण, उन्हां दी सेफ्टी है जिहड़ी ओह सुनिश्चित करवाई जाए अते प्रैस फ्रीडम है जिहड़ी मीडिया दी आज़ादी है उस दा ध्यान भी भारत सरकार रखे। प्रोटेस्टर्स हैगे ने जिहड़े ते मीडिया दी आज़ादी है उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके इस डिबेट दे विच मंग कीती जाएगी। 8 मार्च नूं वेस्टमिनिस्टर हॉल दे विच शामी 4:30 बजे ये डिबेट है जिहड़ी वो पार्लीमेंट दे विच होएगी। वेस्टमिनिस्टर हॉल हैगा जिहड़ा वख-वख तरह दीयां डिबेट्स करन दे लई ही खास तौर ते बनाया गया है ते इस दे विच हुण कोविड-19 दे मद्देनज़र वर्चुअली ही पार्टिसिपेशन है जिहड़ी वो होएगी। वर्चुअली सारे मैंबर ने जिहड़े वो इस डिबेट दे विच हिस्सा लैणगे। तो जे तुसीं भी ये डिबेट अटेंड करनी चाहुंदे हो तां ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है वो भी किया जाएगा ते तुसीं देख सकते हो www.parliamentlive.tv/commons यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स तो जिहड़ी ये डिबेट लाइव होएगी उहदे ते इत्थे तुसीं लाइव जुड़ सकते हो। इस बहस की शुरुआत पटीशन कमेटी का एक मैंबर करेगा, जिस तो बाद विरोधी पार्टियां दे फ्रंट बेंच के स्पीकरां ते एक मंत्री समेत होर संसद मैंबरां दे भाषण ने जिहड़े वो होणगे। सो कोविड-19 करके फेस टू फेस ऑफलाइन ये डिबेट नहीं हो सकती पर ऑनलाइन ये डिबेट होएगी जिसनूं तुसीं सारे भी देख सकते हो। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक वखरा जिहड़ा बयान दिता है, एक वड्डा बयान दिता है कि सरकार तो वखरे विचारां की भावना नूं देशद्रोह नहीं कहा जा सकता कि जे किसी की राय सरकार तो वखरी है तो उसनूं देशद्रोह नहीं मन्निया जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में जम्मू कश्मीर के साबका मुख मंत्री फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध धारा 370 नूं खत्म करन दे विरुद्ध बयान देण कारण पाई पटीशन के मसले दे विच दिता ते इस पटीशन नूं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिता ते ये जिहड़ा बयान है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिता है कि सरकार तो वखरी राय होने का मतलब ये नहीं है कि वह बंदा वो नागरिक देशद्रोह है। जस्टिस संजय किशन कौल ते जस्टिस हेमंत गुप्ता के बेंच ने कहा कि असहमति नूं देशद्रोह नहीं कहा जा सकता, ना ही मन्निया जा सकता है। अदालत ने अब्दुल्ला खिलाफ पटीशन दायर करन वाले पटीशनरां नूं 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया है ते पटीशन वखरी खारिज कर दी है। किसानी अंदोलन के बारे जिहड़ियां हस्तियां मशहूर हस्तियां ने सरकार के खिलाफ ते किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद कीती सी, उन्हां ते हुण आमदन कर विभाग के छापे वजने शुरू हो गए ने। टैक्स चोरी के मामले में आमदन कर विभाग ने बॉलीवुड हस्तियां तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और विकास बहल के टिकाणियां ते छापेमारी की। ये तिन्ने सोशल मीडिया ते सरकार खिलाफ खुल के बोलते ने ते किसानी अंदोलन के मामले में भी इन्होंने सरकार नूं रज के कोसिया। अधिकारियों ने मुंबई के फैंटम फिल्म्स एंड टैलेंट हंट कंपनी के दफ्तर उत्ते छापा मारिया। यह कंपनी 2011 दे विच अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने बनाई सी। विभाग ने फिल्म निर्माण कंपनी फैंटम फिल्मां दे नाल संबंधित एक केस विच अनुराग कश्यप, विकास बहल ते तापसी पन्नू नूं शामिल करके मुंबई ते पुणे विच लगभग 20 थावां दे उत्ते छापेमारी कीती है। आमदन कर विभाग दी इस छापेमारी ते किसान लीडरां ने भी अपना बयान जारी किया है। किसान लीडरां ने कहा कि सरकार दीयां बहुत सारियां साजिशां दे बावजूद दिल्ली ते आले दुआले किसानां दे पक्के धरने जारी ने। किसानां दी शमूलीयत भी लगातार वधदी जा रही है ते कौमी ते कौमांतरी पद्धर दे उत्ते वड्डियां हस्तियां अन्नदाता नूं अपना समर्थन दे रहीआं ने ते सरकार किसानां दीयां मंगां मन्नण दी बजाए साडे समर्थकां नूं ही लगातार तंग कर रही है। यह
ਕਹਿਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਦੀਪ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। DSGMC ਦੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 341, 504 ਤੇ 506 ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार किया सी ते राजदीप संतोष नगर इलाके दे विच रहिंदा है। किसानी संघर्ष दरमियान तिन्ने खेती कानूनां नूं ना रद्द करन अते किसानां नूं गिरफ्तार कीते जाण दे विरोध दे विच तख्त श्री दमदमा साहिब तो बीबियां दा जत्था हुण दिल्ली गिरफ्तारियां देण लई रवाना हो गया। 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ।
ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਭਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਿਵਰ ਸਿਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਊਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਵੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ UP ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ PPA ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
4 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 8 ਮਾਰਚ ਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੋਜਿਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਵੰਡੀ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕਿਦਿਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈ। 3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2021 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪੈੜਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਾਰਟਿਨ ਡੋਕੇਟੀ ਹਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 2 ਸਕੇ
ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੇਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਹਸਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਘਨੌਰ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲ, ਸਮਾਜ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਤੇ ਸਚਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ 25% ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੀੜ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਯੈਂਗੋਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗੀਤ ਗਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਂਗੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੌਖਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਦ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 11 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਿਲੀ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਇਹ ਮਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਵਿਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 36 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 2016 ਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।